शुभ संध्या पिला माने प्ले वॉइस न परछ आज्ञा सर प्रणाम। हाउ चल हम गोटे मॉक टेस्ट प्ले करथिले ताको टिके न प्ले आलोचना करतबा तापर प्ले अब बुझिया पिला होला ते मॉक टेस्ट प्ले मेघदूतर प्रथम श्लोक प्ले थिला जो कश्चित कांता विरह गुरुणा तो तार प्ले प्रथम प्रश्न देइथिला कि प्ले स्वाधिकारात प्रमत्तः कह आसीत कह प्ले यक्ष यक्ष स्वाधिकारात प्रमत्तः यक्षः आसीत ठीक तापरे यक्षः किम चक्रे बसतिं चक्रे यक्षः बसतिं चक्रे ठीक अपने स्नान पुण्यो दकेषु इत्यस्य शुद्धः आशयः अस्ति हाँ तो या भितर कोटा भी नुह पिले कहीं स्नान पुण्य दकेश एक्चुअली अर्थ होला पिले कोन स्नान जल जल हाँ तो स्नान पुण्य जलेषु एमती का हेतले एथांदा पिले ना नहीं तो एभड ऑप्शन पिले नाही ऑप्शन भितरे तो सेति पय हेजबो एतेसु न कोपी ठीक आ पिले जनक तनया का आसीत सीता हाँ तो जनक तनया सीता आसीत ठीक अछि आ पिले चक्रे इति पदम भवति तो चक्रे जो अच्छी पिले ये होचे लीट लकार रूप ठीक अच्छे अब पिले कश्चित पदस्य शुद्धः संधि विच्छेदः कह प्लस चित ठीक अब पिले स्वाधिकारात पदस्य शुद्ध संधि विच्छेद हाँ तो पिले स्व प्लस अधिकारात स्वाधिकारात हैला अब पिले भर्तुः पदे विभक्ति ही भवति हाँ तो भर्तुः पिले षष्ठी विभक्ति अछि ठीक अछि आउ यक्षः कुत्र बसतिं चक्रे रामगिर्याश्रमेषु ठीक अछि अब पिले यक्ष चक्रे इत्यस्य शुद्धः संधि विच्छेदः चक्रे यक्षः प्लस चक्रे ऑप्शन नंबर पिले कोडा फर्स्ट ऑप्शन ता ठीक अछि ऑप्शन ए चलो तापरे पिले रामगिर्याश्रमेषु इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेद रामगिरी प्लस आश्रमेषु ऑप्शन सी रामगिरी प्लस आश्रमेषु नहीं कि ठीक अब पिले यक्षः सकारण विभक्ति पिले कहबो कोन हे जो यक्षः कर्तरी प्रथम आ स्वाधिकारात अपादाने पंचमी पिले स्वाधिकारात ठीक अछि तापर पिले सापेन हेतु तृतीया ठीक अछि आ भर्तुः संबंध षष्ठी बा शेषे षष्ठी हाँ संबंध षष्ठी भी हेपारियो पिले कृजग षष्ठी भी हेपारियो दिट जाक हेपारियो पिले ना किछ असुविधा नै काहेकि ना सेतरे पिले कोन थिबो ना भर्तुः सापेन एमतिया ही त थिला ना पिले साप शब्दर भर्तु संगे संबंध देखिया होची तो ये जो साप पद पिले अछि एटा मध्ये गोटे प्रकार रो कृदंत पद पिले ना नै सप धातु पिले को प्रत्यय सप धातु पिले घय प्रत्यय होई तो सेति पय तो एटा कृजग षष्ठी मध्ये पिले हेपारियो किछ असुविधा नै मतलब संबंध षष्ठी भी हेपारिबो आ कृजग षष्ठी भी हेपारिबो सर दीटा थिले कोटा मारिबो दीटा जाका आंसर हबो तुम जोटा मारले भी ठीक हबो छ हला संबंध षष्ठी भी हेपारियो कृजग भी हेपारियो ओके आ पिले बसतिम कर्मणि द्वितीया हाँ बसतिम कर्मणि द्वितीया ठीक और रामगिर्याश्रमेषु सप्तमी स्थानाधिकरणे सप्तमी
ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ସ୍ୱାଧିକାରାତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଣ ହବ? स्वस्य अधिकार स्वस्य अधिकारत अधिकारत स्वाधिकारत ऑप्शन ए। ହଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ସ୍ୱस्य ଅଧିକାରାତ ସ୍ୱାଧିକାରାତ। ଆଉ ରାମଗିରିୟାଶ୍ରମେଷୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ रामगिरेः आश्रमेषु ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 ଟା ऑप्शन बी। ହଁ ତ ରାମଗିରେଃ ଆଶ୍ରମେଷु ରାମଗିରିୟାଶ୍ରମେଷୁ ଠିକ। ଆଉ ପିଲେ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା କୋଉ ସମାସ? बहुव्रीहि बहुब्रीहि समास ପିଲେ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତଃ ମହିମା यस्य सः बहुव्रीहि। ହଁ यस्य सः बहुब्रीहि ହେଲା ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତः ମହିମା यस्य सः ହେଲା बहुब्रीहि समास ठीक। ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରମତ୍ତଃ ऑप्शन 1। ହଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଟା ପିଲେ ପ୍ରମଦତ ପ୍ରମତ୍ତଃ। ଆଉ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା କହ? यक्षः यक्षः। ऑप्शन सी। ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା यक्षः ହେଲା ବୁଝେଇଯିବ ତ ପିଲେ। यस ଠିକ ଅଛି ଏଇ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତିଆ ଥିଲା ପିଲେ କାଲିକି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2 ଟା ପିଲେ କରିବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1 ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ କାଲିକି ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2। सर जो अच्छी गोटे जोटा स्नान पुण्य उदकेषु इत्यस्य शुद्ध आशय अस्ति माने सेटा रामगिरी आश्रमेषु देछि गोटे गाइड रे तो सेटा कोन हबो ता आशय शुद्ध? ରାମଗିରିୟାଶ୍ରମେଷୁ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ ହଉଛି ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦକେଷୁ। ଏ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦକେଶର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ରାମଗିରିୟାଶ୍ରମେଷୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଶୟ ମାନେ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଝିଅ ହେଲା। आज्ञा आज्ञा ହଁ ରାମଗିରିୟାଶ୍ରମେଷୁ ଏହି ପଦର ଯଦି ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତେ କୋଉଟା ରାମ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦକେଶୁ। ସେ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦକେଶୁ ଗୋଟିଏ ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ଜନକ ତନୟ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦକେଶୁ ହେଲା। ପୁରାଟା ଗୋଟିଏ ପଦ ନା ପିଲେ ଶ୍ଲୋକରେ ଜନକ ତନୟା ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ଦକେଶୁ ଇଏ ହଉଛି ରାମଗିରିୟାଶ୍ରମେଷୁର ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥିଲା ପିଲେ କଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ତରୁଷୁ तरुषु ଦିଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଛି ରାମଗିରିୟାଶ୍ରମେଷୁରେ ହେଲା। आज्ञा सर। ହଉ ତ ଆମମାନେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର କାହାଣୀ ପିଲେ ପଢିଲେ ତମାନେ ବୁଝିଲ ତାକୁ ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ପିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପିଲେ କରିବା ଆକୁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ହଁ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମର କୋଉଟା ମେଘ ତ ସରିଗଲା ପରେ ଆକୁ ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ସିଟି ହଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ପିଲେ ଠିକ ହେଲା। ଯୋଉଟା ସିଟି ବୁକ୍ ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଶିକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ତାପରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥା ଠିକ ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ବୋଧେ 9th କ୍ଲାସରେ ହିଁ ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ହଉ ତ ୟାକୁ ପିଲେ କାହାଣୀ ପଢିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତ ମେନ୍ ମୋଟିଭ ପିଲେ ତାର ଗ୍ରାମାର ହିଁ ଦେଖିବା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। କାହାଣୀ ବୁଝିବା ତ ତମେ ନର୍ମାଲ ବି ତ କାହାଣୀ ବୁଝି ଯାଉଥିବ ପିଲେ ସେମିତି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମେନ୍ ମୋଟିଭ ପିଲା ମାନେ ସେଥିରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଅଛି ତାକୁ ପିଲେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥା ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀରେ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆଉ ଶୃଗାଳର ଶିଶୁ ମାନେ ଶୃଗାଳ ଛୁଆ ପିଲେ ତ ତାଙ୍କରି କଥା ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି କସ୍ମିଂଶ୍ଚିତ୍ ଦେଶେ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପ୍ରତିବସତଃ ସ୍ମ। ତାହେଲେ ପିଲେ କସ୍ମିଂଶ୍ଚିତ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଣ ହେଇଯିବ कस्मिन् प्लस चित्। କସ୍ମିନ୍ ପୁସ୍ତକ ଚିତ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ତମ ମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ପିଲେ କସ୍ମିନ୍ ପ୍ଲସ ଚିତ୍। ତାହେଲେ ପିଲେ କୌଣସି ଏକ ଦେଶେ ମାନେ ଦେଶର ମାନେ ପିଲେ ସ୍ଥାନ ଏଠି ଦେଶର ମାନେ କୌଣସି ଦେଶ ନୁହଁ ଦେଶେ ମାନେ ସ୍ଥାନେ ତ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପ୍ରତିବସତଃ ସ୍ମ। ତ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପିଲେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପିଲେ ବୁଝେଇଯିବ ତ ସିଂହ ଦମ୍ପତି
ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପିଲେ ଅଛି ଏ ନିତ୍ୟ ଦୁଇ ବଚନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ପିଲେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ପିଲେ ଜାୟାଚ ପତିଶ୍ଚ କଣ ହୁଏ ରୂପ? ଦମ୍ପତି ଦମ୍ପତି ଜାୟାଚ ପତିଶ୍ଚ ୟାର ପିଲେ ତିନିଟା ରୂପ ହୁଏ ନାଇଁ କି? କଣ କଣ ତିନିଟା ରୂପ ହୁଏ? ଗୋଟେ ତ ଜାୟାପତି ଗୋଟେ ତ ଦମ୍ପତି ଦମ୍ପତି, ଜମ୍ପତି ହଁ ଜମ୍ପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାୟା ଜମ୍ପତି ଜାୟାପତି ଜାୟାପତି ହେଲା। ତ ତିନିଟା ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଦମ୍ପତି, ଜମ୍ପତି, ଜାୟାପତି। ଠିକ ଅଛି, କୋଉ ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସିଂହ ଯୁଗଳ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ସିଂହ ସିଂହୀ ହେଲା ପ୍ରତିବଶତଃ ସ୍ମ ପିଲେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତାହେଲେ ଦେଶେ ଯୋଉ ଅଛି ପିଲେ ହେଇଯିବ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ସପ୍ତମୀ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସିଂହ ଦମ୍ପତି ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ପ୍ରଥମ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସମାସ ବାଲା କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବାଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ପ୍ରଥମ ଧାଡି ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଅଥ ଏହା ପରେ ପିଲେ ସିଂହୀ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଜି ଜନତ, ୟାକୁ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ପିଲେ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟମ ପ୍ଲସ ଅଜି ଜନତ ଅଜି ଜନତ ହେଲା, ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟମ ପ୍ଲସ ଅଜି ଜନତ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅଥ ମାନେ ଏହା ପରେ, ସିଂହୀ ମାନେ ପିଲେ ଯୋଉ ସିଂହୀ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟମ ଅଜି ଜନତ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରକୁ ପିଲେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଅଜି ଜନତ ପିଲେ କୋଉ ଲକାର ରୂପ? ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଲଙ୍ଗ ଲକାର, ଲଙ୍ଗ ଲକାର ନୁହଁ ପିଲେ। ଅଜି ଜନତ ପିଲା ଆମର ରୂପ ହବ କୋଉଥିରେ ହବ? ଲୁଙ୍ଗ ଲକାରେ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। କାହିଁକି ନା ଅକାର ପିଲା ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲୁଙ୍ଗ ନା ନାଇଁ ଅକାର ପିଲା ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଆସେ, ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆସେ? ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ଲୁଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଲୁଙ୍ଗ ଆସେ, ଲକାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକାରରେ ବି ଆସେ, ଆଉ କୋଉ ଲକାରରେ ଆସେ ପିଲେ? ଆଉ ଲୃଙ୍ଗ ଲକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ରୁଙ୍ଗ ବି ଅଛି ସାର୍। ହେଲା। ଏଇ ତିନୋଟି ଲକାରରେ ପିଲା ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅକାର ପିଲେ ଅଟା ଆଗମ ହେଇଥାଏ ଓକାର ହେଲା। ତ ସେଇ ଏଟା ହିସାବରେ ହେଲେ କୋଉ ଲକାରରେ ଅଛି? ଉଁ ଏ ଯୋଉ ଅଜି ଜନତ ଅଛି ଏଟା ହେଲେ କୋଉ ଲକାରରେ ହବ? ଅଜି ଜନତ ପିଲେ ଏ ଲକାର କରିବ, କୋଉ ଲକାର କହିଲେ? ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚାଲ ତାହେଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏହା ପରେ ସିଂହୀ ପିଲେ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟମ ଅଜି ଜନତ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରକୁ ପିଲେ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ସିଂହୀ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ପିଲେ, ଆଉ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟମ ହେଇଯିବ କଣ? କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହା ପରେ ସିଂହୀ ପିଲେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଲୁଙ୍ଗ ଲକାଟା କୋଉ ଅର୍ଥରେ ପଚାରିବ? ଅତୀତ କାଳକୁ ଝିଅ ହେଲା, ଅତୀତ କାଳକୁ। ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ସିଂହପି ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସିଂହ ପ୍ଲସ ଅପି ହେଲା, ସିଂହ ପ୍ଲସ ଅପି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲେ ସିଂହପି ନିତ୍ୟମେବ ମୃଗାନ ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ସିଂହଇ ଦଦାତି। ତାହେଲେ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲେ ମୃଗାନ ର ମାନେ ହଉଛି ପିଲା ହରିଣ ନୁହଁ, ମୃଗାନ ର ମାନେ ହଉଛି ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ। ଠିକ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ହଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ। ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ତ ସାର୍ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ସିଂହ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧି ଅଛି ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିବ ଆଉ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ମାରିକିରି ପିଲେ ସିଂହଇ ଦଦାତି ସିଂହୀ କି ଆଣିକିରି ଦଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲେ ସିଂହ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ଆଉ ପିଲେ ମୃଗାନ ହେଇଯିବ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଉ ବ୍ୟାପାଦ୍ୟରେ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବ। ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ବି ବି ଉପସର୍ଗ ଆଂ ପଦ ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ପଦର ପିଲା ନିଜ ଏଣିଛି କରିକିରି କଣ କରିବ?
ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବ ହେଲା, ହେଲେ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲା ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ପିଲେ ସିଂହୀ ଦଦାତି, ସିଂହୀକି ଆଣିକିରି ଦଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସିଂହ ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ମୃଗାନ ପିଲେ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଉ ସିଂହୀଟା କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ। ସମ୍ପ୍ରଦାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା, ସିଂହୀ ପିଲେ ହେଇଯିବ ସମ୍ପ୍ରଦାନେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ କହୁଛି ପିଲେ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ନହନି, ୟାକୁ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିବ ପିଲେ, ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ନହନି କଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅହନି। ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପ୍ଲସ ଅହନି ହେଲା, ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପ୍ଲସ ଅହନି। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲେ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ନହନି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ତେନ କିମପି ସତ୍ୱം ନାଶାଦିତମ୍, ତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୱମର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ? ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରାଣୀ ପିଲେ ଜନ୍ତୁ ବା ସତ୍ୱ ପିଲେ, ସତ୍ୱ ପିଲେ ଜନ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ, ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଅହନି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ସେ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ସିଂହ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ତେନ ପିଲେ ଅହନି, ତ ପିଲେ ଏମିତିରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଅହନି ପିଲେ ଅଧିକରଣ ଅଧିକରଣ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ସପ୍ତମୀ। ଆଉ ତାପରେ ତେନ ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ? ଅନୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତରୀ ଅନୁକ୍ତ ତୃତୀୟା। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ପିଲେ ହେଲା, ଆଉ ସପ୍ତମ ଟା ହେଇଯିବ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମ, ଆଉ ନାଶାଦିତମ ର ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିଦବ ପିଲେ, ନ ପ୍ଲସ ଆଶାଦିତମ୍। ଆଶାଦିତମ୍। ସପ୍ତମ ଟା କଣ? ସପ୍ତମ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଆଶାଦିତମ ପିଲା ଅଛି, ଆଉ ଉପସର୍ଗ ସଦ ଧାତୁରୁ ପିଲେ ସଧି କଣ ଏଣିଛି କରିକିରି ନିଚିକ୍ତ। ନିଚିକ୍ତ। ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ହେଇଯିବ ରୂପ ପିଲା ଆଶାଦିତମ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଅହନି ତେନ କିମପି ସତ୍ୱମ୍ ନାଶାଦିତମ୍, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ସେଇମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସିଂହ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ କି ପିଲେ ପାଇଲାନି, ତାକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିହବ ତ? ଡାଉଟ ଅଛି କିଛି ଏ ବାକ୍ୟରେ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତ? ନିତ୍ୟଂ ଟା କଣ ହବ? ନିତ୍ୟେନ ନିତ୍ୟମେବ ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ୟାର କିଛି ହବନି ହେଲା। ସିଂହୋପି ସିଂହ ବି କହିଲି ପରା ଝିଅ, ସିଂହଟା ହେଇଯିବ କଣ? କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ନାଶାଦିତମ ଟା ଅସାଦିତମ ହବ ନା ଆଶାଦିତମ ହବ? ନ ଯୁକ୍ତ ନ ଯୁକ୍ତକ ଆଶାଦିତମ୍। ମୁଁ ଅସାଦିତମ୍ ଲେଖିଥିଲି କି ପିଲେ? ନାଇଁ ଠିକ ତ ଲେଖିଛି ଆଉ ଆଶାଦିତମ୍ ନାଇଁ ବୋଲି ସାର୍ ଆଶାଦିତମ୍। ହେଲା। ହଁ ହଉ ତାପରେ ପିଲେ ବନେ ଭ୍ରମତଃ ଅପି ତସ୍ୟ ରବିଃ ଅସ୍ତଂ ଗତଃ ହେଲା। ତ ପିଲେ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଗଲେ? ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା। ବନରେ ସେ ବୁଲୁଛି, କିଛି ତାକୁ ମିଳୁନି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ବନେ ହେଇଯିବ କଣ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ଆଉ ଭ୍ରମତଃ ତସ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ କଣ ହବ? ଷଷ୍ଠୀ। ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ସାର୍, ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ନା ପିଲେ ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ପିଲେ, ସେଠି ବି ଆସିଥିଲା ପିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ନା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ସେ ମଝିରେ ପିଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଟେ ପଶି ଆସିବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ପିଲେ ଅନାଦର ହବ। ତ ଏଠି ଇଏ ବଣରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ହେଲା, ତାହେଲେ ଭ୍ରମତଃ ତସ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ କଣ ହେଇଯିବ? ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଭ୍ରମତଃ ର ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବ, ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ? ଭ୍ରମ ଧାତୁରୁ ଭ୍ରମରୁ ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ନା, ଭ୍ରମ ଧାତୁରୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାହେଲେ ବନେ ହେଇଗଲା ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ଭ୍ରମତଃ ତସ୍ୟ ପିଲେ ହେଇଗଲା କଣ? ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ରବିଃ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା, ଆଉ ଅସ୍ତଙ୍ଗତଃ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ପଦ ପିଲେ, ହେଲେ ଅସ୍ତଙ୍ଗତଃ ଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? ହଁ ଇଏ ପିଲେ ଇଏ ବି ସେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ହେଲା।
ଯୋଉ ବନେ ଭ୍ରମତ ତସ୍ୟ ରବି ଅସ୍ତଗତମ ସେଟା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କଣ ତାକୁ ଅନାଦର କରିକି ଅସ୍ତ ହେଲା କି? ଅନାଦରର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ, ଅନାଦରର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଘଟିତ ହବ, ୟାର ମାନେ ହଉଛି ଅନାଦର। ଅନାଦର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆମେ ବେଖାତିରି କରିବା, ବୁଝି ହଉଛି ତ? ହଁ, ଅନାଦରର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା କଣ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ମଝିରେ ପଶି ଆସିବା, ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅନାଦର ବୋଲି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଭ୍ରମତୋପିର ପିଲେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ। ଭ୍ରମତଃ ପ୍ଲସ ଅପି ହେଲା, ଭ୍ରମତଃ ଭ୍ରମତଃ ପ୍ଲସ ଅପି, ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା ପିଲେ ରବି ହି ଅସ୍ତମ ଗତ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ ରବି ହି ପ୍ଲସ ଅସ୍ତମ ଗତ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ଲସ୍ ଗତମ। ଅସ୍ତମ ଗତ ଗୋଟିଏ ପଦ କର ପିଲେ, ହେଲେ ଅସ୍ତମ ଗତ ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ପିଲେ ମେଘୁତରେ ନାଇଁ ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ମହିମା, ତ ଆମର ପୁଣି ଅସ୍ତଙ୍ଗମିତ ପିଲେ ଗୋଟେ ପଦ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ, ତ ବି ଠିକ ସେମିତି ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତଙ୍ଗତ ଗୋଟିଏ ପଦ ପିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ, ତାହେଲେ ବନେ ହେଲା ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ଭ୍ରମତଃ ଆଉ ତସ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଥିଲା ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ, ପଚାରିଥିଲା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହେଲା, ଏଇ SSB TGT ନା କୋଉଥିରେ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ରବି ହି ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ପିଲେ। ହଉ, ତାର ଅଷ୍ଟମ ଆଗତ ସେଟା ଅସ୍ତଙ୍ଗତ ବି ସେଇ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛି ଅଥ ତେନ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛତା, ହେଲା ଏଠି ସ୍ୱଗୃହମ୍ ପ୍ଲସ ଆଗଚ୍ଛତା ପିଲେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏହା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ବାଟରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ଛୁଆକୁ ପାଇଲା ହେଲା, ବାଟରେ ପିଲେ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁକୁ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ତେନ ହେଇଯିବ କଣ? ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଆଉ ପିଲେ ସ୍ୱଗୃହମ୍ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ସ୍ୱଗୃହମ୍ ପିଲେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଉ ପିଲେ ଯୋଉ ଆଗଚ୍ଛତା ଇଏ ବି ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଏ ବି ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ପିଲେ। ଆଉ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, ବୁଝି ହେଇଯିବ ତ ପିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱଗୃହମ୍ ପିଲା କରିପାରିବ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ, କଣ ହେଇଯିବ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱଗୃହମ୍? ସ୍ୱସ୍ୟ ଗୃହମ୍। ସ୍ୱସ୍ୟ ଗୃହମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ହଁ, ତ ସ୍ୱସ୍ୟ ଗୃହମ୍ ହେଲା, ସ୍ୱସ୍ୟ ଗୃହମ୍, ସ୍ୱସ୍ୟ ଗୃହମ୍ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଆଉ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ କରିପାରିବ ପିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୃଗାଳସ୍ୟ ଶିଶୁଃ ହେଲା, ଶୃଗାଳସ୍ୟ ଶିଶୁଃ, ଇଏ ବି ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ଆଉ ଆଗଚ୍ଛତାର ପିଲା ମାନେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା, କଣ ହେଇଯିବ? ଆ ଗମ୍ ପ୍ଲସ ଶତ୍ରୁ ତ ଟାପ୍ ଟାପ ଆଉ କାହିଁକି ହବା, ଆରେ ଶତ୍ରୁ ପିଲେ ଶତ୍ରୁ ଆଗଚ୍ଛତ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଆଗଚ୍ଛତା। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଆଗଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ତୃତୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଚନରେ ସରି ଆଗଚ୍ଛତା ତୃତୀୟା ହେଇଗଲା ସାର୍ ତୃତୀୟା। ହେଲା, ତୃତୀୟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଚନରେ ପିଲେ ଆଗଚ୍ଛତା ହେଇଛି ହେଲା। ହଉ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲେ ଅଛି? ପ୍ରାପ୍ତ ହର ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବ ପିଲେ, ଆପତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଆପ ଧାତୁରୁ ପିଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା, ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଝିହେଲା। ଆରେ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଇଯିବ ଟି ପିଲେ, ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛତା ଶୃଗାଳ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁଃ ପ୍ରାପ୍ତଃ। ହଉ, ଆଉ ତମ୍ ଚ ବାଲଃ ଅୟମ୍ ଇତି ଅବଧାର୍ୟ ଯତ୍ନେନ ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟଗତମ୍ କୃତ୍ୱା ସିଂହୈ ଜୀବନ୍ତମ୍ ଏବ ସମର୍ପିତବାନ୍। ଚାଲ, ତାହେଲେ ତମ୍ ପିଲେ ହେଇଗଲା ତାକୁ, ବାଲଃ ଅୟମ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, ଇତି ବୋଲି, ଅବଧାର୍ୟ ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି, ଯତ୍ନେନ ବଡ ଯତ୍ନର ସହିତ, ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟଗତମ୍ ତ ମାନେ ଦାନ୍ତର ମଝିରେ ତାକୁ ଧରିକିରି ସିହିକି ପିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଆଣିକିରି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲା, ମାନେ ତାକୁ ମାରିଲାନି, କହିଲା ଏତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କଣ ତାକୁ ମାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ ବଡ ଆରାମ ସେ ଧରିକିରି ଆଣିକିରି କାହାକୁ ପିଲେ ଦେଲା? ସିଙ୍ଗିକି ସିଂହୀକୁ ସିଂହୀକି ପିଲେ
ଜୀବନ୍ତ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଦେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ବୁଝିବା କଣ ସେ କହୁଛି ପିଲେ। ତାହେଲେ ତମ ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। ଆଉ ପିଲେ ବାଲହ ଅୟମ ଇତି ହେଲା ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲେ। ବାଲହ ପ୍ଲସ ଅୟମ ପ୍ଲସ ଇତି ପିଲେ। कर्तरी प्रथमा। परिप्रथम। ଇତି ଅବୟୋଜକ। ବାଲହ ପ୍ଲସ ଅୟମ ପ୍ଲସ ଇତି। ତ ଏଇଟା ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ କହିଲା ଇତି ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମ ପିଲେ ହେଲା। ବାଲହ इति योगे प्रथम। ଅୟମ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଇତି ଅବୟ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଇତି ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା କହିପାରିବ ପିଲେ ଅବୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା କହିପାରିବ। ତ ଯୋଉଟା ବି ଯାହା ବି ପିଲେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଇତି ଅବୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା। ତାପରେ ପିଲେ ଅବଧାର୍ୟ। ଅବଧାର୍ୟର ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବା कौन ହେଇଯିବ अवधू ल्यप। ध्रु धातु पिले ल्यप प्रत्यय। नियत प्रत्यय ହେଇଥାନ୍ତା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନିହତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଝିଅ କାହିଁ କରିବ। ନିହତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ନା ଅନୁସାର ହଉ କି ବିସର୍ଗ ହଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। नियत्रे दीर्घ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ନିହତ ନାଇଁ ଏତେ ହଁ ନିହତରେ ଦୀର୍ଘ ହେଇଥାନ୍ତା। वृद्धि। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ କଣ नीच हबनी ହୁଁ नीच हबनी ध्रुବରେ। ରୂପରେ ନିଚ ହବ ଏଠି ହବନି କାହିଁକି ପିଲେ ହବ ନା ଆଉ। ନହେଲେ ନାଇଁ କେମିତି ଅବଧାରେ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା ନହେଲେ ବୁଝଉଛି ଟି। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ରୁବର ପରେ ପିଲେ କଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇତି। ନିଚ ନ नीच। କଲେ କଣ ହବ ପିଲେ ନିଚ ନ କଲେ ତ ଅବଧୃତ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଚ ନ କଲେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଅବଧୃତ୍ୟ ତୃତୀୟ। धृत्य। ହେଲା। ନିଚ କଲେ ହିଁ ସେ ପିଲେ ଧାର ହବ। ତାପରେ ଲ୍ୟପ ହେଇଗଲେ ସେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅବଧାର୍ୟ धार्य। ହେଲା। ଠିକ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଅବଧାର୍ୟର ବୁଝିଲା। ଅବଧାର୍ୟ ପିଲେ ହେଇଗଲା ଲ୍ୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯତ୍ନେନ। ଯତ୍ନେନ କଣ ହେଇଯିବ प्रकृति दिभ्य उपसंख्या तृतीया। ହଁ ପ୍ରକୃତିଆ ଦିବ୍ୟ ତୃତୀୟା ପିଲା ହେଲା। ଯତ୍ନେନ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିଆ ଦିବ୍ୟ ତୃତୀୟା। ତାପରେ ପିଲେ ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟଗତମ ଏଇଟା ହେଇଯିବ मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया पिले ହେଲା। ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟଗତମ। ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଣାମ ମଧ୍ୟଗତମ ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟଗତମ କୋଉ ସମାସ ପିଲେ। ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। ହଁ ତ ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଣାମ ମଧ୍ୟଗତମ ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମଧ୍ୟଗତମ ହେଲା ପିଲେ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ कर्मणि द्वितीया। ଆଉ କୃତ୍ୱ ତ ନର୍ମାଲ ଜାଣିଥିବ ତମ ମାନେ କ୍ରୁ ପ୍ଲସ କ୍ତୁଆ ପିଲେ त्वा ହେଲା। प्रत्यय। ତାର ଯତ୍ନେନ ଯତ୍ନେନ ପରେ ହେଲା ଝିଅ ପ୍ରକୃତି ଯତ୍ନେନ ପ୍ରକୃତି ଆଦି ତୃତୀୟ କେମିତି ହେଲା ସେଟା? ଯତ୍ନରେ ଆଉ ହେଲା। ଯତ୍ନରେ ମାନେ ଆର ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି ପିଲା ଆମେ ଆର ଠିକ ଅଛି ନା ତ ଇଏ ପିଲା କରଣେ ତୃତୀୟା ନା ତ ପିଲେ ହେତୁ ତୃତୀୟା। ତ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ତୃତୀୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ଯାଇପାରିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସିଂହ ପିଲା ହେଇଯିବ କଣ प्रकृति आदि गणरे ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଗଣରେ ଯାଏ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଦିବ୍ୟ ତୃତୀୟା। ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଗଣରେ ପିଲେ କିଏ ଯାଏ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ପିଲେ। ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଗଣରେ ପିଲେ କିଛି ଲିମିଟେଡ ଶବ୍ଦ ନଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଗଣରେ ଆଜ୍ଞା ପିଲେ ସାର୍। ଆମେ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦକୁ ପୁରେଇ ପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଗଣ ହଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ଗଣ। ତମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଶୁଣିଥିବ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ପିଲେ ଆକୃତି ଗଣ ଅୟମ ନା ଏଇ ଗଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆକୃତି ଗଣ। ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ଆକୃତି ଗଣର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଏମିତିକା ଗଣ ଯୋଉ ଗଣରେ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ନାହିଁ। ତ ତମକୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦକୁ ତୃତୀୟା କରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ମିଳୁନି ନା ତ କରଣ ତୃତୀୟା ହେଇପାରୁଛି ନା ତ ହେତୁ ତୃତୀୟା ହେଇପାରୁଛି ନା ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ ତୃତୀୟା ହେଇପାରୁଛି। ତ ତମେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ କାହା ଭିତରେ ମାନେ ପୁରେଇ ପାରିବ प्रकृति आदि। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଆଦି ଦିଭ୍ୟ ଗଣ ଉପସଂଖ୍ୟା। ଭିତରେ ତୁମେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବ ବା ଆଡ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହଉ ତ ଏଇଟା ପିଲା କଣ ହେଇଯିବ ସେ ମିହଇ କଣ ହେଇଯିବ संप्रदान चतुर्थी। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ। ସମ୍ପ୍ରଦାନେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନ୍ତମ ଜୀବନ୍ତମ ଟା କଣ ହବ तरी प्रथम। କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ ଆର ଜୀବନ୍ତମ ପିଲା କର୍ତ୍ତରୀ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଅଛି।
ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ। कर्मणि द्वितीया जीवंतम कर्मणि पिले द्वितीया माने हବ। प्रकृति प्रत्यय करि परिया जीवंतम रो कोन जीवंतम रो प्रकृति प्रत्यय कले हबो धातु जीव ଆଉ ଶତ୍ରୁ। शत्रु प्रत्यय जीवରୁ धा ଶତ୍ରୁ हैला शत्रु प्रत्यय हेले शत्रु जीव प्रत्यय जीवंतम हबो आउ तापरे समर्पितवान रे प्ले सम उपसर्ग धातु अर्क धातु अर्थ तब धातु रे प्रत्यय। प्ले तबतु प्रत्यय तवतु हैला प्रत्यय समर्पितवान ताले मते लागु तमे एटा बुझी हेतो पूरा भलो से पिले ताले ताकू छोट पिला बोली भाबिकिरी ଯତ୍ନର ସହିତ ଦାନ୍ତର ମଝିରେ ଧରିକିରି ସିଂହୀକୁ ପିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଆଣିକିରି ସମର୍ପଣ କଲା ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ବୁଝିବ ତ सब जीवंत में पुरुष करण विभक्ति ଜୀବନ୍ତମ ବାହାରିଲା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଲା ପିଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତତଃ ସିଂହ୍ୟା ଅଭିହିତମ୍ ତାପରେ ସିଂହୀ କହିଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠି କଣ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲେ ସିଂହ୍ୟା ପ୍ଲସ ଅଭିହିତମ୍ ସିଂହ୍ୟା ପ୍ଲସ अभिहितम ଅଭିହିତମ୍ ତାହେଲେ ପିଲେ ଯୋଉ ସିଂହା ପିଲା ଅଛି ସିଂହା ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅନୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତୃ ତୃତୀୟ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ଆଉ ଅଭିହିତମ ର ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲା ବହୁତ ଥର ହେଲେଣି ଆଉ କଣ ପିଲା ଅଭି ଉପସର୍ଗ ଧାତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧା ଧାତୁରୁ ପିଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ତ ସିଂହୀ ପିଲେ କହିଲା କଣ କହିଲା ନା ଭୋ କାନ୍ତ ହେଲା हे प्रियतम कांतर माने पिले प्रियतम त्वया नीतम किंचित अस्माकं भोजनम तुमे कौन आम पाए किछि भोजन आनिछ हैला ताले पिले भो कांत ये जो पिले संबोधने प्रथमा प्रथमा पिले आउ पिले त्वया नीतम याको संधिविष्ट करि परियो किछि असुविधा नहीं पिले त्वया प्लस आनितम हां तो पिले त्वया प्लस नीतम आउ किंचित अस्माकम एडा हे जो पिले कोन किंचित प्लस किम युक्त चित तस्मा अस्माकम हाँ किंचित प्लस अस्माकम ହେଲା ପିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ତୋୟା ତୋୟା ହେଇ ଯିବ ପିଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ତୃତୀୟ ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ अस्माकम ହେଇ ଯିବ କଣ ଷଷ୍ଠୀ ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ଭୋଜନମ ପିଲେ ହେଇ ଯିବ भोजो जो कर्म द्वितीय कर्मणि द्वितीया କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ତୋୟା ପରେ ଅଛି ପିଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ଏଟା ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ଉକ୍ତ କର୍ମଣୀ ପ୍ରଥମା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆନିତମର ତ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବ ଆ ପ୍ଲସ ନି ପ୍ଲସ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ आ नी प्लस त पिले ना अनितम ठीक अछि पिले हैला आगु पिले जिबा भोजनम रे ତାର କିଞ୍ଚିତ अस्माकम भोजनम रे पिले भूजुरु को प्रत्यय ଲିଉଟୁ ଲିଉଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ भोज धातु रे पिले लिउटु प्रत्यय एटा भोजन नहीं भूज धातु जे भुज पालन अभ्यारयो ठीक अछि भूज धातु अर्थ पिले पालन करबा और भक्षण करबा दिटा अर्थ को बुझाए ସେଟା ଯୋଉ अस्माकम भोजनम अस्माकम ଟା କୃଦେଗ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଯିବନି ଭଜନମ ରେ ଲିଉଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି नहीं 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 भोजनम संगे कारण भोजनम संगे अस्माकम के संपर्क नहीं ना ठीक अछि ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हो तो बुझी जो पिले किछ असुविधा नहीं किंचित अस्माकम ता कोन होला किंचित छाड़ एटा अव्यय पद अस्माकम हैला जो शेष षष्ठी बा संबंध षष्ठी हैला चलो तापर एटा रिपीट हेछि एटा किछ नहीं पिला ना किंचित अस्माकम तापर कहछि प्ले सिंह आह प्ले सिंह कहिला प्ले सिंह हे जो प्ले कर्तरी तमा प्रथमा पिले त सिंह कोन कहिला ना प्रिय मया अद्य एनम शृगाल शिशुम परित्यज्य न किंचित सत्वम समासादितम हैला तो हे प्रिय हे गला संबोधने
प्रथमा प्रथमा तो मया माने मु तो ये जो प्ले अनुक्ते अनुक्ते कर्तरी तृतीया तृतीया अनुक्ते कर्तरी तृतीया अद्य माने आजी एनम शृगाल शिशुम परित्यज्य एही शृगाल छुआटा को छाड़िकिरी न किंचित सत्वम समासादितम आउ कौन से भी प्राणी की पाइली नहीं हैला ताले प्ले एनम शृगाल शिशुम ए दिटा कोन हे जिवो उक्त कर्मणि प्रथमा हां अरे शृगाल कर्मणि शिशु द्वितीया पर प्ले कर्मणि द्वितीय द्वितीय। अछि कर्मणि द्वितीया तो एनम शृगाल शिशुम प्ले कर्मणि द्वितीय आ प्ले परित्यज्य प्रकृति प्रत्यय कोन हबो परित्यज्य परित्यज्य ल्यप परि प्लस त्यज प्लस ल्यप हैला परित्यज्य माने आकु छाडी देले न किंचित सत्वम समासादितम तो सत्वम टा प्ले कोन हे जिवो ते कर्मणि उक्त प्रथमा कर्मणि प्रथमा उक्ते कर्मणि प्रथमा ये होची प्ले उक्ते कर्मणि प्रथमा सत्वम प्ले या समासादितम तो प्ले हैला विग्रह वाक्य तो आगुर जाइत ना कोन मध्ये जो प्रकृति प्रत्यय अरे समासादितम प्ले कोन हे जिवो सम प्लस अं आ प्लस शब्द तद निचित प्लस त हाँ सद धातु रूपले सॉरी हैला निजंत पिला हबो अणिची रूपले त प्रत्यय हैला समासादितम बुझला पिले आउ सहज बालः अयम इति मत्वा न व्यापादितः आउ से गोटे छोट पिला बोली भाबिगिरी मु ताकू मारिली नाही हैला ताले सहज बालः अयम इति ताले देखो पिले सह बालः अयम तीनटा जाको पिले हेजिबो इति अपयोजगे प्रथम प्रथमा 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 नाଇଁ ନାଇଁ ପିଲେ ତିନିଟା ଯାକ କରନି କଲେ ଅସୁବିଧା ହବ खाली बालः हବ सर बालः इति अगति ଖାଲି ପିଲେ ବାଲହ ଅୟମ ଏ ଦିଟା ପିଲା ହବ ନା ବାଲହ ଅୟମ ଏ ଦିଟା ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ ଇତି ଅବୟୋଜକେ प्रथम ପ୍ରଥମା ପିଲେ ଆଉ ସହ ଯୋଉ ଅଛି ପିଲେ ସହଟା ହେଇଯିବ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି प्रथम ପ୍ରଥମା प्रथमा ହେଲା ମନେ ରହିଲା ତ ପିଲେ ସହ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ହେଲା ଆଉ ବାଲହ ଅୟମ ଏ ଦିଟା ହେଇଯିବ इति अवयोजके प्रथमा इति उपयोजक प्रथमा ଇତି ଅବୟୋଜକେ ପ୍ରଥମା ତାପରେ ଯୋଉ ମତୁଆ ପିଲା ଅଛି ଆର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବ କଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଯିବ धातु त्वच प्रत्यय मन रुक्त्वा प्रत्यय ମନ୍ ଧାତୁ ରୂପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ରୂପ ପିଲା ହବ ମତୁଆ ହେଲା ଆଉ ପିଲେ ନ ବ୍ୟାପାଦିତ ମାନେ ତାକୁ ମାରିଲି ନାହିଁ ବ୍ୟାପାଦିତ ପିଲେ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଉପରେ डी आंग ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ବ୍ୟାପାଦିତ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା ପିଲେ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାପାଦିତ ବି ସେମିତି ଆଉ ଖାଲି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିଦବ ପିଲେ ଆଉ ତ ବି ଉପସର୍ଗ ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଆଉ ପିଲେ धातु अणिछि त ପ ଧାତୁ ପିଲେ ଏଣିଛି କରିଦବ ଏଣିଛି କରିକିରି तो त प्रत्यय ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିଦବ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ବ୍ୟାପାଦିତ ଠିକ ଆଉ ଇଦାନିମ ତ୍ୱମ୍ ଏନମ୍ ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱା ପଥ୍ୟମ କୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆଁ? ई ଆରେ କଣ କହୁଛ ପିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଦାନିମ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱମ୍ ମାନେ ତୁମେ ଏନମ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱା ପିଲେ ଭକ୍ଷଣ କରି ପଥ୍ୟମ କୁରୁର ମାନେ ହଉଛି ଆଜି ଦିନଟା କଟେଇ ଦିଅ ଆଉ ଆଜିର ଭୋଜନ ଏଇଟା କରିଦିଅ ଆଉ ହେଲା ହଉ ତାହେଲେ ପିଲେ ତ୍ୱମ୍ ଟା ହେଇଯିବ କଣ କର୍ତ୍ତରୀ प्रथमा ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ଇଦାନିମ ତ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆଉ ଇଦାନିମ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆଉ ଏନମ୍ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ कर्मणि द्वितीय कर्मणि द्वितीय एनम पिले कर्मणि द्वितीया ହେଲା ତାପରେ ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱ ରେ ପିଲେ ଭକ୍ଷ ଧାତୁରୁ त्वा प्रत्यय ଭକ୍ଷ ଧାତୁରୁ ପିଲେ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ତାପରେ ପଥ୍ୟମ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ମଣୀ द्वितीय କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ଆଉ ହେଲା ସଇଲା ଆଉ ହେଲା ନା ଏଣିଛି ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଭକ୍ସ ଧାତୁରେ ଚୁରାଦି ଗଣିଆ ଧାତୁ ତ ସେ ସବୁରେ ଅଲରେଡି ଥାଏ ସେମିତିକା
ହେଲା। ଚୁରାଦି ଗଣେ ଯେତେକ ଧାତୁ ପିଲେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ନିଜନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଚ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୁଝେଇଯିବ ତ? ହକ୍ଷି ଅତି ଭଳିଆ ହଁ। ହୁଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ପ୍ରଭାତେ ଅନ୍ୟତ କିଞ୍ଚିତ ଉପାର୍ଜୟିଷ୍ୟାମି, ସକାଳ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରିଦେବି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି, ତୁମେ ଆଜି ଜଷ୍ଟ ୟାକୁ ଖାଇକି ଚଳେଇ ଦିଅ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାତେ ଅଛି ପିଲେ, ପ୍ରଭାତେ ହେଇଯିବ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ କାଳାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ହଁ କାଳାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ପିଲେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଅନ୍ୟତ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଦ୍ୱିତୀୟା। ହେଲା। ଆଉ ବାକି ତ ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ଉପାର୍ଜୟିଷ୍ୟାମି ପିଲେ ଆଉ। ତାପରେ ସେଥିରକୁ ସା ପ୍ରାହ, ତ ସେ କହିଲା, ସେମାନେ କିଏ? ସିଂହୀ। ସିଙ୍ଗି ତ ସିଂହୀ କହିଲା, ହେଲେ ସା ହେଇଯିବ ପିଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଭୋ କାନ୍ତ, ହେ ପ୍ରିୟତମ, ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ପିଲେ। ତ୍ୱୟା ବାଲଃ ଅୟମ୍ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ନ ହତଃ, ତୁମେ ଏହାକୁ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିକିରି ମାରିଲ ନାହିଁ। ହେଲା। ତାହେଲେ ତ୍ୱୟା ପିଲା ହେଇଯିବ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ତୃତୀୟା। ଆଉ ବାଲଃ ଅୟମ୍ ଏ ଦିଟା ଯାକ ହେଇଯିବ କର୍ମଣି ଉକ୍ତେ ପ୍ରଥମା। କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ବାଲଃ ଅୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାଲଃ ପ୍ଲସ୍ ବାଲଃ ପ୍ଲସ୍ ଅୟମ୍। ହଁ ଅୟମ୍। ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ବାଲଃ ଅୟମ୍ ଦିଟା ଯାକ ପିଲା ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ପିଲେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଚିନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟପ୍। ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ହେଲା। ତ ପିଲେ ବି ଉପସର୍ଗ ଚିନ୍ତି ଧାତୁରୁ ପିଲେ ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ହେଲା। ବିଚିନ୍ତ୍ୟ। ନ ହତଃ, ହତଃ ପିଲେ ହତଃରେ କଣ ହେଲା? ହନ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ହନ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ହେଲା ହତଃ। ଆଉ ତତ କଥମ୍ ଏତମ୍ ଅହମ୍ ସ୍ୱ ଉଦରାର୍ଥେ ବିନାଶୟାମି, ତାହେଲେ କିପରି ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ମାରିପାରିବି? ତୁମେ ତାକୁ ମାରିପାରିଲନି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବି? ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କଥମ୍ ଗଲା ତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଇଗଲା। ଏତମ୍ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆରେ ଏଠି ତିନିଟା ପଦ ଅଛି ପିଲେ, କଥମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏତମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅହମ୍। ହେଲା। କଥମ୍ ଅହମ୍। ପ୍ଲସ୍ ପିଲେ ଏତମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅହମ୍। ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ ଏତମ୍ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଅହମ୍ ପିଲେ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଆଉ ସ୍ୱ ଉଦରାର୍ଥେ, ତ ସ୍ୱ ଉଦରାର୍ଥେ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହିସାବରେ ଯିବ, ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବିନାଶୟାମି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ତ କାହିଁକି ପିଲେ ମାରିପାରିବିନି ନା, ଉକ୍ତମ୍ ଚ, ଉକ୍ତମ୍ ଚ ରେ କଣ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପିଲେ ହେଇଛି? ଉକ୍ତମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉକ୍ତମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚ। ଚ ପିଲେ। ହେଲା। ଉକ୍ତମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚ ପିଲେ। ସାର୍ ଚୁତ୍ୱ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ନା? ହଁ ଚୁତ୍ୱ ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ଠିକ। ଚୁତ୍ୱ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ନା ଆମ? ଚୁତ୍ୱ ସନ୍ଧି କାହିଁକି ହବ? ଆରେ ଏଠି ମ ପରା ପିଲା ଅଛି। ମ ଅଛି ସାର୍। ମନୁସ୍ୱାର। କଣ ହବ କୁହ, କୋଉ ସନ୍ଧି ହେଇଛି? ଏଠି ପିଲେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି। କୋଉ ସନ୍ଧି? ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି। ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି ପିଲେ। ହେଲା। ଚାଲ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ପିଲେ କହିଲା ନା, ଅକୃତ୍ୟମ୍ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେପି ସଂସ୍ଥିତେ ନଚ କୃତ୍ୟମ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍ ଧର୍ମ ଏଷଃ ସନାତନଃ। ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଅକୃତ୍ୟମ୍ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଯୋଉଟା ଅକୃତ୍ୟ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତ ତାହା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗେ ବି ସଂସ୍ଥିତେ, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମ ଅକୃତ୍ୟ ଅଟେ, ଯୋଉ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେ କାମ କେବେ ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନଚ କୃତ୍ୟମ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା କୃତ୍ୟ, ଯୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ, ସେଭଳିଆ କାମକୁ କେବେ କଣ କରିବନି? ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ହେଲା। ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଏଷଃ ଧର୍ମ ସନାତନ, ଏହା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମାନେ ହିଁ ଏଇଆ ଅଟେ। ତ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାହା କେବେ କରିବନି। ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ କେବେ ଛାଡିବନି। ତ ଏହା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲା ଅକୃତ୍ୟମ୍
कर्तव्यम ये सब पिले होची कोन उक्ते कर्मणि प्रथमा आ प्राण त्यागे संस्थिते ये होची पिले भावे ଭାବେ ସପ୍ତମୀ भावे सप्तमी आ पिले कृत्यम परित्याज्यम ये हे जो पिले कोन उक्ते कर्मणि प्रथमा आ पिले धर्म एषः सनातन ये हे गला पिले कोन कर्तरी କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା कर्तरी प्रथमा बुझी जोटी ना नहीं प्राण त्यागेन सार प्राण त्यागे और संस्थित दीटा जाक होची भावे सप्तमी ହେଲା ପିଲେ हाँ नईबरे संधि ହେଇଛି ପିଲେ 9 ପ୍ଲସ୍ ଏ ପଦ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି କଣ ପିଲେ ଅବୟ ପଦ 9 ପ୍ଲସ୍ ଏବ ହେଲା ଅକୃତ୍ୟମ ରେ ପିଲେ କଣ प्राण त्यागी और संस्कृत कौन है? ଭାବେ ସପ୍ତମୀ सर जो कृत्यम परित्याज्यम जोटा कहले सेटा कौन कहले तार विभक्ति ଏଇ ବିଜ ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ହେଲା ତାହେଲେ सर सनातन धर्म एषः सनातन तीनटा जाक होची कर्तरी प्रथमा सर कृत्यम जो अच्छे सर प्रोजुक्त क्या होगी क्रूयुक्त क्य प्रत्यय हब ठीक देख जो अकृत्यम कृत्यम सब जाक पिले क्रू धातु को प्रत्यय क्या कियप प्रत्यय पिला कहीं ना क्रू धातु पिले जदि एणियत प्रत्यय हब रूप कौन हो कार्यम कार्य हाँ आउ तापरे कर्तव्यम रे पिले क्रू प्लस तव्य प्रत्यय आ गोटे अछि परित्याज्यम टा कोन हे जो पिले परि प्लस त्याज प्लस त्यज धातु पिले ल्यप प्रत्यय ହେଲା परित्याज्यम मझिरे एणी छबगे अरे एडी सॉरी सॉरी मु भी तम कहया को मूल्य फ्लेक्शन अरे परित्याज्यम रे ल्यप काई हबो एडी बा अनुसार पिला अछि बुझला हाँ परित्यज प्लस पिले एणियत प्रत्यय ହେଲା ତ ନିୟତ ହେଲା ଆଉ କିଛି କଣ ଦରକାର ପିଲେ ତ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ ହେଲା ବୁଝିହବଟି ନା ନାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ରୁ ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ତ ଏବେ ତ କଲେ ସରିବନି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ରୁ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେତିକିଟା କଣ ହବ କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ କିଏ ପିଲେ କୃତ୍ୟ ହବ ସାର୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟମ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ହବ ନା ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ସମାସାଧିତମ୍ ତାର ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କଣ ସଧଣିଚିତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ଝିଅ ଲେଖ୍ୟ କାହିଁ ପିଲେ ସମାସ ଏଇଠି ପଥ୍ୟମ ର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆରେ ବୁଝେଇଯିବ ତ ଏଟା ନାଇଁ ପିଲେ ପଥ୍ୟମ ର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପଥ୍ୟମ ପଥ୍ୟମରେ କଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଥ୍ୟମରେ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତମେ ଏମିତି କରିପାରିବ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲେ ଧାତୁ ରୂପରେ ହିଁ ସେ ପଚାରିଥାଏ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତଥାପି ତମ ମାନେ ପଥିନ ଶବ୍ଦରୁ ୟତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ପଥ୍ୟମରେ ପଥିନ ଶବ୍ଦରୁ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ୟତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ପଥ୍ୟମ सर आच्छादितम ର ପ୍ରକୃତି କାହାର आच्छादितम ଆସାଦିତମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସାଦିତମ ହଉଛି ଆସଦଣିଚିକ୍ତ ହେଲା ଆସଦଣିଚି ରୂପ ଲେଖ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ
ହେଲା ଆଶାଦିତମ୍। ସଂସ୍ଥିତିର ବିଭକ୍ତି କଣ ହେଲା? କାହାର? ସଂସ୍ଥିତି ଲୋକର ହଁ ଏଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସଂସ୍ଥିତି ଦି ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ହେଲା। ଆଉ ସମ୍ ସେଥିରେ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିପାରିବ। ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ସ୍ଥା ଧାତୁ ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ତ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ ହେଲା ସଂସ୍ଥିତି। ସାର୍ ଯୋଉ ମୟା ଅଦ୍ୟବ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ମୟା ଟା ଅନୌତିକ ତୃତୀୟ। ହୁଁ। ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କାଲି ପିରିୟଡ଼ ଦେଖିବା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପିଲେ ଆଉ। ସାର୍ ହୁଁ। ସାର୍ ଯୋଉ ଝା ସାରଙ୍କ ବହିରୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଛୋଟିଆଟେ। ହୁଁ। ତାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏମିତି ଥିଲା କି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱस्य ବିକାଶ ସେ ଭାଷା ଏବଂ ସହାୟିକା ଭବତି ହୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱस्य ବିକାଶ। ହୁଁ ତାପରେ ସାର୍ ଆଉ ଲାଇନରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱस्य ବିକାଶନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣେନ ଏବ ସମ୍ଭବତି। ହୁଁ। ହେଲେ ସାର୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ମାନେ କେମିତି ହୁଏ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ନା ଭାଷା? ମାନେ ସେ କହିବାର ମାନେ କଣ କି ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ଭାଷା ହଉଛି ସହାୟିକା ହେଇଥାଏ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ଭାଷା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିବା କଥା କି ଯୋଉ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଥିଲେ ଚରିତ୍ର ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱस्य ବିକାଶନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଏବ ସମ୍ଭବତି। ହଁ ତ କାହିଁକି ନା ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ପିଲେ। ନା ନାଇଁ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଠିକ ଥିବ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ରହିବ ପିଲେ। ଆଉ ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢିକିରି ତ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ତା ପାଇଁ ତ କଣ ଦରକାର ଭାଷା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ଝିଅ ଅଛି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଆଉ ବାକି ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବହୁତ ସାରା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପଢିବା। ନା ନାଇଁ ଯେମିତି ପିଲେ ଯୋଉ ରାମାଦିବତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟମ୍ ନତୁ ରାବଣାଦିବତ। ରାବଣାଦିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଉପଦେଶ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ତ ତାହେଲେ ହିଁ ତ ପିଲା ଆମର ଚରିତ୍ର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଭାଷାର। ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆମ ମାନେ କାଲିକି କି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା କାଲିକି ପିଲେ ମକ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2 ପିଲା ହେଲା। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଁ ପିଲେ ହଁ।